Hello dear students, welcome to my online class. This is Sonia Akhtar, lecturer English, Government Harganga College, Munshigঞ্জ. Dear students, our today's topic is a poem, The Patriot by Robert Browning. Here is our poet, Robert Browning. You can see on the screen his pic. Browning was a Victorian poet of England. He wrote a good number of poems and plays. Indeed, all his poems may be divided into three classes: pure drama, dramatic narratives, and dramatic lyrics, which are commonly known as dramatic monologues. The Patriot by Browning is a dramatic monologue. A dramatic monologue refers to the poetic soliloquy in which the speaker reveals his own character. Usually a listener is present who does not speak but plays a part in the development of the poem. The speaker of the poem, the patriot, is a patriot who narrates his own story from first-person point of view and reveals his thoughts publicly. In the very beginning, he reminisces his memories of the glorious past, and then he reveals what is happening to him now. Structurally, the poem has two broad divisions. The first part deals with what great ovation he was given. The second part, which is a sharp contrast to the first, deals with how he was being dragged to the place of execution. The rhyme scheme is A-B. Rhyme scheme is A-B, A-B, A. Okay, the rhyme scheme is A-B, A-B, A. The lines in a stanza are thus bound with each other, and all the stanzas, being of the same meter and rhyme scheme, give the impression of uniformity or unity. There are some rhetorical figures also, like hyperbole. You can see on the screen that I have colored a line in blue. The house roof seems to heave and sway. This is a line of the poem The Patriot, and this is an example of hyperbole. This is an example of hyperbole, and in the second stanza, the old walls rocked with the crowds and cries. This is the blue colored line, and it is an example of personification. It is an example of personification. The old walls rocked with the crowds and cries. Again, in the sixth stanza, this line, thus I entered and thus I go. It is an example of antithesis. It is an antithesis. Okay, now dear students, let's get started to read out the text of the poem with Bengali meaning. Okay, so let's get started. At first, I want to say the background of the poem in Bangla. The Patriot কবিতাটি এর ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে একজন প্যাট্রিয়ট। কবিতার শিরোনাম থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে দ্য প্যাট্রিয়ট একজন দেশপ্রেমিকের কথা বলা হচ্ছে এখানে। তো দেশপ্রেমিক সে নিজেই হচ্ছে ন্যারেটর বা স্পিকার। তিনি নিজেই বলছেন যে প্রথম কয়েকটি স্ট্যান্জাতে সে যখন প্যাট্রিয়ট মানে দেশপ্রেমিক, কেন সে অবশ্যই বীরত্বের কোনো কাজ করেছে, এবং সে যখন তার শহরে আসে তাকে শহরের জনগণ অনেক সুন্দরভাবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনেক জনসমাগমের মাধ্যমে তাকে বরণ করে নেওয়া হয় তাদের শহরে। বিজয়ের বেশে তিনি আসেন এবং তাকে সেভাবেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে বরণ করে নেওয়া হয়, যেখানে তাকে দেখার জন্য, তাকে এক পলক দেখার জন্য ছাদের ওখানে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোতে ছাদে সবাই ভিড় জমিয়েছিল, এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন
সবকিছু দুলছে, বিল্ডিং গুলো দুলছে, কাঁপছে, এরকম মনে হচ্ছে, লোকজন এত বেশি সমাগম হয়েছিল। ঠিক তার 1 বছর পরেই, সেই একই দিনে, একই তারিখে, বাট 1 বছর পর এখানে দেখানো হয়েছে যে তাকে, এই দেশপ্রেমিককেই, এই প্যাট্রিয়টকেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানোর জন্য, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডে, যেখানে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। সেই একই দৃশ্য, কিন্তু ছাদে কোনো লোকজন নেই, সেই জাঁকজমক নেই, কিন্তু মানুষ এসেছে তাকে দেখতে। কোথায়? স্ক্যাফোল্ডের কাছে তাকে দেখতে এসেছে, কিন্তু ছাদে কোনো লোকজন নেই, কিন্তু সেই জাঁকজমকও নেই। কিন্তু সেই একই দিনে, যেখানে তাকে 1 বছর আগে সবাই বরণ করে নিয়েছিল খুশি হয়ে, এবং তিনি ছিলেন সফলতার শীর্ষে, ঠিক 1 বছর পরে এখানে একটি কন্ট্রাস্ট দেখানো হয়েছে, জীবনের উত্থান পতন। তো এই কন্ট্রাস্ট দেখা দিয়ে কবি কি দেখিয়েছেন, এই প্যাট্রিয়টের জীবনে সেই একই দিনে 1 বছর পরে কি হচ্ছে, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট অফ ফরচুনস। এখন আমরা কবিতাতে চলে আসি। The first line, it was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway. The church spires flamed, such flags they had. A year ago on this very day. এখানে প্যাট্রিয়ট নিজে বলছে তাকে 1 বছর আগে যে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, অভিশন দেওয়া হয়েছিল, সেটার কথা বলছে, এবং সেই দিনের কথা তিনি স্মরণ করছেন। কত সুন্দর দিন ছিল সেটা, যে তার পথে তাকে সবাই বরণ করে নেওয়ার জন্য তার হাঁটার রাস্তায় সবাই রোজেস ছিটিয়ে দিয়েছিল, ফুলের পাপড়ি, গোলাপের পাপড়ি ছিটিয়ে দিয়েছিল, এবং সেখানে মার্টল মিক্সড করা ছিল। এবং মার্টল হচ্ছে কি একটা সুগন্ধিযুক্ত একটা গাছ বা ফুল বলতে পারো। তো মার্টল মিক্সড করা রোজেসের একটা পাথ তাকে তৈরি করে দিয়েছিল, যেখান দিয়ে তিনি হেঁটে যাবেন। তো এই পাগল করা একটা গন্ধ ছিল মার্টলের। তো সব মিলিয়ে এটা কি একটা গ্র্যান্ড ওভেশন ছিল প্যাট্রিয়টের জন্য এটা। The house roofs seemed to heave and sway. House roofs seemed to heave and sway. I have said earlier that this is an example of hyperbole. You know hyperbole. What is hyperbole? Hyperbole is an exaggeration. অতিরঞ্জিত করা, কোনো বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে বলা, অনেক বেশি করে বলা, এটা হচ্ছে হাইপারবোল। তো হাইপারবোল ইউজ করেছেন এখানে পোয়েট। দেখো বলা হচ্ছে যে হাউস রুফস গুলো, ছাদগুলো, সিম টু হিভ অ্যান্ড সোয়ে, মানে দুল ছিল, এগুলো কাঁপছিল, এত বেশি জনতা ভিড় করেছিল প্রত্যেকটা ছাদে, মনে হচ্ছিল যেন এত লোক, যেন বিল্ডিং গুলো কাঁপছে, দুলছে। তারা এক পলক দেখার জন্য এই প্যাট্রিয়টকে একবার এদিক যাচ্ছিল, একবার ওই দিক যাচ্ছিল, উকি দিচ্ছিল। তো সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন পুরো এলাকাটা, সব বিল্ডিং গুলো কাঁপছিল। The church spires flamed, such flags they had. The church spires flamed. চার্চের স্পায়ার মানে হচ্ছে কি একেবারে শিখরটা, হ্যাঁ, একেবারে চার্চের যে শিখরটা আছে সেটা। তো সেটা কি এমনভাবে ফ্লেমড, মানে জল জল করছিল। কেন? কারণ এখানে অনেক ফ্ল্যাগস লাগানো ছিল, বিভিন্ন কালারফুল ফ্ল্যাগস হয়তো বা লাগানো ছিল। তো এমনভাবে লাগানো ছিল, মনে হচ্ছিল যেন কি চার্চের স্পায়ার্সটা ফ্লেমড, জল জল করছিল। তো এই জল জল করাটা, ফ্লেমড, চার্চ স্পায়ার্স ফ্লেমড, এটাও কি একটা জয়ের একটা প্রতীক, যে জল জল করছিল, আলো আলো জ্বলছিল, মানে জয়, আনন্দ মুহূর্ত এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। আই আর এগো অন দিস ভেরি ডে, মানে আজকের এই দিনে 1 বছর আগে। তার মানে কি কবি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 1 বছর আগের কথা স্মরণ করছেন, এবং এই দিনেই, এই তারিখেই যা ঘটেছিল সেটা তিনি স্মরণ করছেন। In the second stanza, the poet says, দেখো, the year broke into a mist with bells. এখানে বেলস কি আমরা ঘন্টা বা বাদ্যযন্ত্রকে বোঝাতে পারি। এগুলো কি শব্দ, এই বেলস, ঘন্টা বা বাদ্যযন্ত্র, এগুলো শব্দ কি আসলে আনন্দের প্রতীক, আনন্দকে এখানে বোঝানো হচ্ছে। It symbolizes joyous mood, joyous moment. The year broke into a mist with bells. তো এমন ভাবে আনন্দ ধ্বনি বাজছিল
ঘন্টা বাজছিল বা বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজছিল, যেন মনে হচ্ছে যে বাতাসে এগুলো কুয়াশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে, এরকম মনে হচ্ছে। The old walls rocked with the crowds and cries. Old walls rocked with the crowds and cries. এই লাইনটাকে আমি আগেই বলেছি যে এটা হচ্ছে কি একটা পার্সনিফিকেশন। তো ওল্ড ওয়ালস পার্সনিফিকেশন তো তোমরা বলছো যে একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে লাইভ দেখানো, অ্যানিমেটেড দেখানো, এটা হচ্ছে কি পার্সনিফিকেশন। তো ওয়ালস তো কখনো ক্রাই করে না, তাই না? তো এটা এখানে বলা হচ্ছে যে ওল্ড ওয়ালস গুলো মানে যে পুরনো যে দেয়ালগুলো এগুলো কি দুলছিল, মনে হচ্ছিল রকড হচ্ছিল উইথ দ্য ক্রাউডস এন্ড ক্রাইস। তো এই যে চিল্লাচিল্লি হইচই এগুলোতে মনে হচ্ছিল কোনো দেয়ালগুলো রকিং হচ্ছিল, হ্যাঁ দেয়ালগুলোও যেন রকড হচ্ছিল এই চিল্লাচিল্লিতে ভিড়ে এবং তাদের হইচইয়ের কারণে। Had I said, good fox, merry noise repels, but give me your son from yonder skies. They had answered, and afterward, what else? তো এখানে কি had I said good fox merry noise repels, যে এখানে কবি বলতে চাচ্ছেন যে এই হে জনতা, জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন যে যদি আমি তাদেরকে বলতাম হে জনতা তোমাদের এই ধ্বনিগুলো রিপেলস হচ্ছে, প্রতিরোধ করছে আমাকে, হ্যাঁ মানে এই ধ্বনিটা এই হই হুল্লোড় চিল্লাচিল্লি এটা বরং ভালো লাগছে না, বাট গিভ মি ইয়োর সান ফ্রম ইয়ন্ডার স্কাইস, তোমরা বরং এক কাজ করো, তোমরা তোমাদের যে অদূর আকাশ রয়েছে সেখান থেকে সূর্যটা আমাকে এনে দাও। এটা যদি আমি তাদেরকে বলতাম, কবি এখানে স্পিকার বা প্যাট্রিয়ট বলছেন যে এমন মনে হচ্ছিল তাদের আনন্দ দেখে, তাদের মুড দেখে, যে যদি আমি তাদেরকে বলতাম যে তোমরা হইচই করো না, নয়েজ করো না, তোমরা বরং তোমাদের অদূর আকাশ থেকে আমাকে সূর্যটা এনে দাও, তাহলে তারা কি বলতো? দে হ্যাড অ্যান্সার্ড, হয়তোবা তারা বলতো অ্যান্ড আফটারওয়ার্ড হোয়াট এলস, অ্যান্ড আফটারওয়ার্ড হোয়াট এলস, যে আর কি চাও, তারপর আর কি, মানে তারা সূর্য তো এনে দিবেই, আরও বলবে যে আর কি চাও তুমি, এমন একটা পরিস্থিতি যে তারা এতটাই বেশি প্যাট্রিয়টকে ভালোবাসে এবং তিনি এই প্যাট্রিয়ট সফলতার এতটাই শীর্ষে যে সে যা চাইবে জনগণ তাকে তাই দিবে এবং আরও দিতে চাইবে। সো এখানে এখানেও একটা হাইপারবোল বলতে পারি আমরা, যে আসলে সূর্য যদি এনে নিতে চায় তাহলে তাকে সূর্য এনে দিবে, এটাও একটা হাইপারবোল। Next, in the next stanza number 3, Alack, it was I who lived at the sun. Alack, it was I who lived at the sun. Alack হচ্ছে এখানে like alas, এটা হচ্ছে exclamation, which means sadness. তো Alack, it was I who lived at the sun. এই যে আগের স্ট্যান্ডাতে কবি বলছেন, প্যাট্রিয়ট বলছে যে আমি যদি তাদের কাছে সূর্যকে এনে দিতে বলতাম, তারা আমাকে সূর্য এনে দিত এবং তারপর বলতো তার আর কি চাও তুমি আমাদের কাছে, আরও দিতে চাইতো। কিন্তু এখানে কবি আফসোস করে বলছেন যে Alack, হায়, ইট ওয়াজ আই, এটা ছিলাম আমি, হু লিভড অ্যাট দ্য সান, যে নাকি সূর্যকে আনতে লাফাচ্ছিলাম, সূর্যকে আনতে আমি নিজেই লাফ দিয়েছিলাম, মানে আমাকে তারা এনে দিত কিন্তু আমি কি করছি, যে আমি সূর্যকে আনতে যাচ্ছি। এটা টু গিভ ইট মাই লাভিং ফ্রেন্ডস টু কিপ, মানে বড় তারা আমি বললে তারাই আমাকে এনে দিত, কিন্তু উল্টো আমি কি করেছি, এখানে কিন্তু তিনি আফসোস করে বলছেন উল্টো আমি কি করেছি, আমি সূর্যকে আনতে গিয়েছিলাম তাদেরকে দেওয়ার জন্য। টু গিভ ইট মাই লাভিং ফ্রেন্ডস টু কিপ, ওকে। Not man, not means nothing. Here not means nothing. Not man could do have I left undone. ঠিক আছে, তো এখন কবি বলছেন দ্য প্যাট্রিয়ট, এখানে আমাদেরকে প্যাট্রিয়ট বলতে হবে বা স্পিকার বলতে হবে। দ্য স্পিকার ইজ সেইং দ্যাট নট ম্যান কুড ডু হ্যাভ আই লেফট undone. তো প্যাট্রিয়ট এখানে বলছে আমি এমন একজন মানুষ করতে পারে এমন কিছু বাকি নেই যা আমি করিনি, একজন পুরুষ করতে পারে এমন কিছু বাকি নেই যা আমি করিনি, আমি কোনো কিছুই ছাড়িনি, সব কিছুই করার চেষ্টা করেছি। অ্যান্ড ইউ সি মাই হারভেস্ট হোয়াট আই রিপ, এবং এখন দেখো যে আমি কি করেছি আর কি পেয়েছি। হারভেস্ট তো তোমরা জানো, হারভেস্ট হচ্ছে কি ফসল, মানে একটা সিজন শেষ হওয়ার পরে সিজন শেষে কৃষক যে ফসলটা উঠায় সেটা হচ্ছে হারভেস্ট। আর রিপ তো তোমরা বোঝে যে কি করলো আর কি পেলো, এই জিনিসটাকে এখানে বোঝানো হয়েছে যে ইউ সি মাই হারভেস্ট হোয়াট আই রিপ, আমি কি করেছি আর কি পেয়েছি।
দিস ভেরি ডে নাও আ ইয়ার ইজ রান। হ্যাঁ, 1 বছর চলে গেছে। তো এখন 1 বছর পরে কবি দ্য প্যাট্রিয়ট এই কথাগুলো স্মরণ করছেন বা ঘটনাটা তিনি বর্ণনা করছেন। নেক্সট স্ট্যান্জা, there's nobody on the house tops now. এখন কিন্তু এতক্ষণ কিন্তু স্পিকার তার পূর্বের ঘটনা বলেছেন, 1 বছর ঠিক এই দিনে 1 বছর পূর্বে কি হয়েছিল সেই ঘটনাগুলো বলেছেন। এখন হচ্ছে কবি আজকের দিনে চলে এসেছেন। আজ কি হচ্ছে মানে 1 বছর পর সেই একই দিনে তার সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা তিনি বলছেন। টোটাল কন্ট্রাস্ট, একদিন তিনি বিজয়ীর বেশে এসেছিলেন এই দিনে, আর আজকে তিনি ফাঁসির আসামি হয়ে যাচ্ছেন, একজন অপরাধী হয়ে, নিন্দিত হয়ে, কনডেমড হয়ে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই তারিখে। There's nobody on the house tops now. এখন কি আগের এই দিনে 1 বছর আগে এই দিনে কি হাউস রুফসে এত বেশি লোকজন ছিল যে মনে হচ্ছিল হাউস রুফসগুলো কি কাঁপছিল, দুলছিল মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন কি একজনও নেই হাউস রুফসে তাকে দেখার জন্য। হাউস রুফসে কেউ নাই। জাস্ট আ পালসেড ফিউ অ্যাট দ্য উইন্ডো সেট। পালসেড মানে হচ্ছে প্যারালাইসিস, যে রুগী সে, তার তো আসলে এটা ছাড়া কোনো অপশন নেই। সে উইন্ডো সেটে বসে আছে, জানালা দিয়ে তাকে দেখছে, এরকম যে তার আসলে দেখা জানালায় বসে থাকা ছাড়া তার কোনো অপশন নেই, সেই জন্য সে বসে আছে ওখানে। তো এই জন্য বোঝাচ্ছে যে পালসেড ভিউ অ্যাট দ্য উইন্ডো সেট। ফর দ্য বেস্ট অফ দ্য সাইট ইজ অল অ্যালাউড। এখন কি বলছেন যে আসলে ভালোভাবে দেখার জন্য কি হতে যাচ্ছে সে দৃশ্যটাকে ভালোভাবে অবলোকন করার জন্য সবাই কিন্তু এখানে অ্যালাউড। অ্যাট দ্য শ্যাম্বলস গেট অর বেটার ইয়েট, শ্যাম্বলস গেট মানে শ্যাম্বলস গেট হচ্ছে একটা প্লেস ফর পাবলিক এক্সিকিউশন। শ্যাম্বলস গেট ইজ দ্য প্লেস অফ পাবলিক এক্সিকিউশন। তো যেখানে আসলে পাবলিক এক্সিকিউশন করা হয় বা স্পিকারকে হ্যাং করা হবে, সেই প্লেসটার নাম হচ্ছে শ্যাম্বলস গেট। এখানে সবাই অ্যালাউড, সবাই আসতে পারবে। ফর বেটার সাইট, ওকে, ভালোভাবে দেখার জন্য, অর বেটার ইয়েট অথবা আরও ভালোভাবে দেখার জন্য। বাই দ্য ভেরি স্ক্যাফোল্ডস ফুট আই ট্র মানে হচ্ছে ট্রাস্ট, ট্র মিনস ট্রাস্ট। তো কবি বলছে যে আমি বিশ্বাস করি, আরও ভালোভাবে দেখার জন্য হয়তোবা তারা কোথায় গেছে, স্ক্যাফোল্ডস ফুটে। স্ক্যাফোল্ড কি আর raised place where the publics are executed. A raised place where the publics are executed মানে ফাঁসি যেই স্থানটাতে, যেই মঞ্চটাতে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ড, ওকে। আর শ্যাম্বলস হচ্ছে ওই জায়গাটার নাম, ওই জায়গায় স্ক্যাফোল্ড ফুটটা আছে। তো সেখানে হয়তোবা অন্যরা সবাই গিয়েছে। কবি বলতে চাচ্ছেন আমি বিশ্বাস করি যে তারা হাউস টপসে নেই কেন, কারণ তারা শ্যাম্বলস গেটে গিয়েছে, অথবা তারা স্ক্যাফোল্ড ফুটের একেবারে কাছাকাছি গেছে, যেটা সবার জন্য মুক্ত, সবাই ভালোভাবে এটা দেখতে পারবে। কি দেখতে পারবে? যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে, একজন অপরাধীকে ফাঁসির কাস্টে ঝুলানো হবে, সেটা সবাই যেন ভালোভাবে দেখে, সেই জন্য স্ক্যাফোল্ড ফুটে সবাইকে অ্যালাউ করা হয়েছে। তো কবির বিশ্বাস যে সবাই আসলে ওইখানে চলে গেছে, এখন আর কেউ হাউস টপসে নাই। স্ট্যান্জা নাম্বার 5, I go in the rain and more than needs. তো তার যাওয়ার পথে কি, তার যাওয়ার সময় কি বৃষ্টি হচ্ছিল। I go in the rain and more than needs, এবং প্রয়োজনের চাইতে মনে হয় বেশি বৃষ্টি হচ্ছিল, ওকে। A rope cuts both my wrist behind. এখন কি আগে কবি যখন বিজয়ের বেশে আসছিল এই দিনে শহরে, তখন কি তার পথে ছিল গোলাপের পাপড়ি মার্টল বিছানো, মিক্সড করা ছিল, এবং তাকে সবাই সানন্দে গ্রহণ করেছিল। আর এখন কি হচ্ছে, এখনো সবাই এসেছে তাকে দেখতে, কিন্তু একজন আসামিকে দেখতে এসেছে, একজন অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে সেটা দেখতে এসেছে। তো তারপর কি তাকে বৃষ্টি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, বৃষ্টি দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তো দেখো যখন নাকি এর আগে তার পথে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কতটা সম্মান তাকে দেওয়া হয়েছিল, আর এখন তাকে বৃষ্টি হচ্ছে সেখান দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার মানে কি তাকে অসম্মান করা হচ্ছে, তাকে বিন্দু পরিমাণ সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, তাকে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি খুব প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। আর কি তার হাত পিছনের দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, আগে ছিল রোজ, তার পথে ছিল রোজ, এখন হচ্ছে তার হাতে রোপ, ওকে, রোপ দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর এমন ভাবে টাইট করে বাঁধা হয়েছে তাকে যে
তার মনে হচ্ছে যে হাতগুলো কেটে যাচ্ছিল, এরকম মনে হচ্ছে। আরব কাটস বোথ মাই রিস্ট, মনে হচ্ছিল যেন দড়িটা তার রিস্টকে কেটে দিচ্ছে, কবজিগুলোকে কেটে দিচ্ছে। বিহাইন্ড, পিছনে, তার মানে পিছন দিকে তার হাত বাঁধা। And I think by the feel my forehead bleeds. এখন যেহেতু তার হাত বাঁধা, সে কিন্তু ছুঁয়ে দেখতে পারছে না, তো ছুঁয়ে দেখতে পারছে না বলে, বাট তার মনে হচ্ছে, তার সেন্সেশন তাকে বলছে যে সে কি, তার ফোরহেড, কপালে ব্লিডিং হচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে। কেন রক্তপাত হচ্ছে? ফর দি ফ্লিং, কারণ হচ্ছে কি তারা ছুঁড়ে মারছে। কারা? পাবলিকরা ছুঁড়ে মারছে। হুয়েভার হ্যাজ এ মাইন্ড, মানে যারা নাকি, যার মন চাইছে তারা কি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। স্টোনস অ্যাট মি ফর মাই ইয়ার্স মিসডিডস, আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে আমার এই সারা বছরের মিসডিডের জন্য, এভিল ডিডের জন্য আমাকে তারা শাস্তি দিচ্ছে। যে জনগণই তাকে শাস্তি দিচ্ছে, কি করছে? পাথর ছুঁড়ে মারছে তার উপর, যার কারণে তার কপাল দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে। তো দেখো, যেখানে আগের বছর এই দিনে লোকজন তাকে দেখার জন্য উকি ঝুঁকি মারছিল, একেবারে মরিয়া প্রায় হয়েছিল তাকে দেখার জন্য, আর এখন কি করছে? তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। কতটা অসম্মান করা হচ্ছে। হিয়ার উই ক্যান সে আ হিরো বিকামস কন্টেন্ট, আ হিরো বিকামস জিরো। ওকে, একজন হিরো ছিল আগে সে, আজ সে অপরাধী, আজ সে কন্টেন্ট, আজ সে জিরো, নাথিং এলস। তো সেটা কেন? এই গত বছরের, এই এক বছরের মিসডিডের জন্য। ওকে, মিসডিডের জন্য। কিন্তু কবি কিন্তু এর আগে একটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখেছি, সে আফসোস করে বলছে, যেখানে আমি তাদের কাছে সূর্য চাইলে তারা এনে দিত, সেখানে আমি বরং তাদের জন্য সূর্য আনতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আর কি বলছে যে একজন মানুষ যা করতে পারে আমি সব করেছি, কোনো কিছু বাদ রাখিনি। তার মানে কি, কবি হয়তো বা মনে করছে যে সে ভালো কিছুই করেছে, কিন্তু সেটা জনগণের কাছে হয়তো বা খারাপও মনে হতে পারে। লাইক সক্রেটিস, আমরা সক্রেটিসের কথা জানি যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে কিন্তু আসলে খারাপ কিছু করছিল না, কিন্তু তাকে কি কারাপশনের দায়, যে ইহুদদেরকে তিনি কারাপ্টেড করছিলেন, এই দোষে তাকে কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঠিক আছে, তো এখানেও প্যাট্রিয়টের বেলায়ও সেম হতে পারে, যে সে হয়তো বা ভালো কিছুই করছিল, কিন্তু সবার কাছে মনে হচ্ছিল যে আসলে এটা ভালো নয়, এটা খারাপ কিছু, এজন্য কিন্তু তিনি আফসোস করছেন। নাও দেখো, thus I entered and thus I go. This is an antithesis. Antithesis হচ্ছে বৈপরীত্য, আসা এবং যাওয়া। এভাবেই সে প্রবেশ করলো, এভাবেই সে গেল। তার মানে কি, এভাবেই সে, তার যে রিসেপশন দেওয়া হয়েছিল, হি ওয়াজ রিসিভড বাই দ্য পিপল অফ দিস সিটি আ ইয়ার এগো, এক বছর আগে তিনি এই শহরের লোকজন দ্বারা কি তাকে বরণ করা হয়েছিল সেটা, আর আজ তাকে কি করা হচ্ছে? শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এটাকেই তিনি বলছেন, thus I entered, এভাবে আমি প্রবেশ করেছিলাম, and thus I go, এবং এভাবে আমি কি চলে যাচ্ছি। তাকে ফাঁসি দিয়ে তার জীবনের অবসান ঘটাতে যাচ্ছে। In such triumphs people have dropped down dead. যে এই ধরনের বিজয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি, বিজয়ের মুহূর্তে মানুষকে কি মরে যেতে হয়। পিপল হ্যাভ ড্রপড ডাউন ডেড, মানুষকে মরে যেতে হয়, অনেকেই এভাবে মরে যেতে হয়। ঠিক আছে, বিজয়ের সময় মরে যেতে হয়। Paid by the world, what dost thou owe me? This is very important line in this poem. দেখো এখানে কি বলেছে, paid by the world, what dost thou owe me? যে এই যে জনগণ তার উপর পাথর ছুঁড়ে মারলো, এটা কি জনগণের দেয়া শাস্তি। পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ডলি একটা পানিশমেন্ট, পৃথিবীতে তাকে দেওয়া শাস্তি, তো জনগণ তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে, তারপর হচ্ছে হ্যাং করছে, তো এগুলো কি জনগণের দেয়া শাস্তি বা পৃথিবীর একটা পার্থিব শাস্তি তাকে দেওয়া হচ্ছে। এখন তিনি বলছেন গড মাইট কোয়েশ্চেন, এই যে একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এখানে, এই কোয়েশ্চেনটা কে করেছে? গড মাইট কোয়েশ্চেন, কবি ভাবছে, সরি, দ্য প্যাট্রিয়ট ইজ থিঙ্কিং। এখানে প্যাট্রিয়ট ভাবছে কি, যে গড হয়তো বা তাকে প্রশ্ন করবে যে পেইড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী তো তোমাকে শোধ করেছে, তুমি যা করেছো তার জন্য পৃথিবী তোমাকে যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছে, কি দিয়েছে? শাস্তি দিয়েছে। হোয়াট ডাস্ট দাও ও মি, এখন তুমি আমার কাছে কি চাও? যে সৃষ্টিকর্তা হয়তো বা তাকে প্রশ্ন করতে পারে। নাও ইনস্টেড, এখন কি এগুলোর পরিবর্তে তুমি আমার কাছে কি চাও? এই যে তিনি বলছেন যে মিসডিডস বা গুড ডিডস যাই হোক না কেন,
তো এটার জন্য পৃথিবী তাকে একটা শাস্তি দিয়েছে। এখন সৃষ্টিকর্তার কাছে তুমি কি চাও, এটা তিনি বলছেন। This is God, it is God shall repay, it is God shall repay, I am safer so. এখন প্যাট্রিয়ট ভাবছেন যে তাহলে গড যেহেতু প্রশ্ন করেছেন, তাহলে আমাকে গডও তো কিছু দিবেন, তাই না? আমার এই কর্মের জন্য আমাকে কে, গড কিছু একটা দিবে, পুরস্কৃত করবে। আই এম সেফার সো, নাও আই এম সেফ। কবি দ্য প্যাট্রিয়ট মনে করছেন যে তিনি এখন সেফ, কারণ কি পৃথিবী তো আমাকে শাস্তি দিয়েছে। এখন কি আমি বিধাতার কাছে যাচ্ছি, বিধাতা হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবে যে পৃথিবী তো তোমাকে যা দেওয়ার দিয়েছে, এখন তোমার এই কর্মের জন্য তুমি আমার কাছে কি চাও। তাহলে কি তিনি এখন বিধাতার কাছে চলে যাচ্ছেন। তাহলে কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাউনিং কিন্তু হিয়ার আফটার লাইফ, স্পিরিচুয়াল লাইফে বিলিভ করতো। হ্যাঁ, সৃষ্টিকর্তার উপর তার বিশ্বাস ছিল এবং পরকালের উপরও তার বিশ্বাস ছিল। এবং তিনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এখন তিনি বিধাতার কাছে যেহেতু যাচ্ছেন, তাহলে তিনি এখন সেফ আছেন। I am safer so. So dear students, this is all for today. I hope you have understood very well. So thank you all. Goodbye.